So previous class discussed about the strategy formulation. So strategy formulation, there are the 6 steps of the strategy formulation, that is organizational mission and objectives. So mission is what is our business of the companies. Objectives is a short-term completion of the tasks. Next one is a environmental analysis. So environment analysis means the scanning of the SWOT analysis, like consideration to the opportunity and threats of the organization. Corporate analysis is the strengths and weaknesses is the analysis to the corporate analysis. Next, identification and strategy alternatives means combination of environment analysis and corporate analysis is the identification of the best strategy alternatives. Next, provided to the best alternative, choose to the best strategy to an implementation oriented. So this class is discussed on previous class. Now we will discuss about the strategy implementation process. So first of all, you have to know about the what is meant by strategy implementation. The strategy implementation means it is the relation between the implementation and choosing the strategy. Thus, choosing the strategy is a materialized, and this implementation is a consideration to the best of alternatives and best one to implement it to the business of organization. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ దానికి ఉండే స్టెప్స్ గురించి డిజైన్ చేసుకున్నాము, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాం. సో నా వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. సో స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే స్ట్రాటజీస్ ని చూస్ చేసే రిలేషన్ బిట్వీన్ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. So in strategy implementation process law, mainly there are the 6 steps of the strategy implementation process. So coming to the first one is a building an organization which is able to execute the strategy. So that means the strategy of organization should be such that it turn to the strategy in a practical implementation. Moreover, employees in the firm should be a proficient skillful execution of the particular implementation. For these purposes, the employees is having a responsibilities and major implementation job should be available and suitable for the candidates or terms teams are only. So building of organization executing to the strategy means business of organizations law in this implementation is a consideration to them practical manner. That means consideration is the theoretical, after that implementation in the action oriented, that is called as the strategy implementation. The strategy implementation more important is the employees point of, because of the best strategy is implemented to the total responsibility held by the employees point of view. So these employees is having a skillful person and proficient person and a knowledgeable person, they executing of the best strategy and developing of the best strategy implementation. The employees is also having a best responsibilities and is suitable for the candidate to the individual oriented and a team oriented. Strategy implementation process లో బెస్ట్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఆ బెస్ట్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చూస్ చేసే ఒక బెస్ట్ టాస్క్స్ ని స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ లో మెయిన్ గా 6 స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బిల్డింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్ట్రాటజీ. సో అంటే ఏంటంటే స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో థియరిటికల్ గా నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ అంతటిని కూడా ప్రాక్టికల్ అండ్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ ని బిల్డింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అని. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్, ఎంప్లాయీస్ కి ఎప్పుడైతే మోర్ దెన్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ కానీ టాలెంటెడ్ కానీ వాళ్ళకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నిటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ వాళ్ళు ఒక బెస్ట్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ ని బిల్డింగ్ అంటారు. సో బిల్డప్ టు ద బెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇలా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు కూడా టీమ్ ఓరియంటెడ్ గా కన్సిడరేషన్ చేసుకుంటారు, అలాగే ఇండివిజువల్ గా కూడా ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు ఆ వర్క్ కి సూటబుల్ లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేపాటికి ఎస్టాబ్లిష్ ఏ స్ట్రాటజీ సపోర్ట్ బడ్జెట్. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజిక్ ఆర్గన్ ద ఫార్మ్ షుడ్ బి హ్యావ్ ద employee equipment, amenities and assets need to for the
successful of accomplishment. Accomplishment of the strategic plan. Moreover, the decision about the strategy has to be followed by recognizing the chief jobs to be done. The types of decisions have to be organized. They consist of a action plan laying the objectives with attain till a particular date. Establishment of a strategy and supportive budget means the employees is there to reaching of the particular target or having a consideration to the employees equipment like amenities oriented, essence oriented. They have to take into the number of patients oriented. All these are action plans is involved into the strategy supportive budget. So establishment of a strategy support అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ టార్గెట్ అనేది రీచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఎమ్యూనిటీస్ కానీ ఎసెట్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ని కానీ వాళ్ళ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం కానీ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ప్లాన్స్ అనేవి అటైనింగ్ చేయడం కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని రీచ్ అవుతూ ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిలవెంట్ గా బడ్జెట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ గ్రౌండ్ వర్క్ మెయింటైన్ చేసేదాన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ సపోర్టివ్ అంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్. So internal systems can be defined as policies and procedures, which is a desire of a behavior information systems providing a strategic critical information of the time aspects for the given of strategy, executing to the abilities of firms such as inventory, cost accounting, customer services, material management, and other administrative systems of them involved into the business of organization. So the internal systems of this should be supporting to the process and coordinating along with the monitoring to the strategic progress. So installment of internal administrative means within the organization they perform to the internal administratives of the management or maintenance that is called as the internal administrative. Like internal of the employees is a handover to the number of duties like inventories, cost accounting, material management, customer services. Internal oriented, they put into the internal point of view that is called as the administrative system. So in this administrative systems is also supporting of the management process and coordination of the each and every person, monitoring to the strategic progress. All these are involved into the internal administrative support system. So installment of internal administrative support system అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎంప్లాయీస్ ఒక బిహేవియర్ కానీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ ఆ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్టికులర్ టైంలో కన్సల్టేషన్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూటింగ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీని క్యాపబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసేదాన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అని. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేటెడ్ గా వాళ్ళు చేసే ఇంటర్నల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అన్నిటిని కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. సో అంటే లైక్ ఇన్వెంటరీ గురించి తెలుసుకోవడం కానీ క్యాష్ కౌంటింగ్, సో ఎంత క్యాష్ అకౌంటింగ్ అయింది, మెటీరియల్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, కస్టమర్ సర్వీసెస్ ని ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి, అలాగే కోఆర్డినేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి, మానిటరింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి, ఇలాగా టోటల్ ఇంటర్నల్ గా ఉండే అన్ని వర్కర్స్ ని అన్ని యాక్టివిటీస్ ని కూడా డెవలప్మెంట్ చేసేదాన్ని internal administrative support system. Next one is a rewards and incentives. So rewards and incentives is a mainly involves to them strategy and objectives oriented. So in this rewards and incentives means a personal, that means employees oriented developing of the rewards and incentives to be encouraging of the employees point of view. They providing to the motivating of the employees in the department wise
and motivating to the employees. They're providing to the rewards, incentives, controls, standards, constants. That is the one of the motivation to encouraging of the employees to developing of the career oriented. సో రివార్డ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ లో ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా స్ట్రాటజీ రిలేటెడ్ గా ఆబ్జెక్టివ్ రిలేటెడ్ గా కూడా అసోసియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ మోటివేషన్ ఇవ్వడం. సో మోటివేషన్ అనేది ఎలా అంటే వాళ్ళకి రివార్డ్ ఇవ్వడం కానీ, బెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ అనేవి అవార్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, ఇన్సెంటివ్స్ పెంచడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన కంట్రోల్స్ కానీ, స్టాండర్డ్స్ కానీ, ఎంకరేజ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, ఇనిషియేటివ్ గా ఫ్రీడమ్ గా ప్లాన్స్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ, ఇలాంటి ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మోటివేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎంప్లాయీస్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ గివింగ్ ఏ షేప్ టు ద కార్పొరేట్ కల్చర్ అండ్ ఫిట్టింగ్ టు ద స్ట్రాటజీ. So in this mainly involves to them a diligence and intelligence of the attaining of the strategy. It is mainly changes to the features of the prevent cultures to be opposed to the planned strategies. So in this can be as a in this culture is consideration to the number of research persons is implemented to the market oriented and competition oriented defining of the numbers. Like they're providing to the changing of the organizational cultures, like providing to the training, recruitment, transfers, reconstructions, remodeling of organizational divisions with the positive of motivations. That means corporate cultures and within the organization, routine type of cultures kaakunda corporate cultures lo changes తీసుకురావడం. So corporate cultures lo changes తీసుకురావడం అంటే ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, రికగ్నైజ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ ఫీచర్స్ రిలవెంటెడ్ గా చేంజెస్ చేసుకోవడం, అలాగే వాళ్ళకి కొత్త కొత్త నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్స్ లో చేంజెస్ చేసుకోవడం, లైక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కి ఆపర్చునిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడం కానీ, రిక్రూట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ, ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇవ్వడం కానీ, అంటే ప్రమోషన్ ఇవ్వడం కానీ, రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కానీ, రీమోడలింగ్ చేయడం కానీ, పర్టికులర్ రొటీన్ టైప్ కాకుండా డిఫరెంట్ గా రీమోడలింగ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ వర్క్ కానీ, ప్యాటర్న్ కానీ, షెడ్యూలింగ్ కానీ, ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ కల్చర్స్ అనేవి కార్పొరేట్ ఓరియంటెడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజింగ్ స్ట్రాటజిక్ లీడర్షిప్. So leader means the leader is a influence to the himself and also influence to the all the followers to be reaching of the particular organizational goals. That is called, that person is called as a leader. So leader ante endante within the organizations lo goals oriented or objective oriented ga tana development చేసుకుంటూ తన వెనకాల ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుంటూ డెవలప్మెంట్ చేసేవాడిని strategic leadership. And a strong leadership skills is and changes to the information and work attaining to the organizational objectives. So a best leader and a strong leader అనేవాడు టోటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ చేంజెస్ అయినా, కల్చర్ చేంజెస్ అయినా, మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ చేంజెస్ అయినా కూడా వాటికి రిలవెంట్ గా ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని strategic leadership. So this is the strategic implementation process. So next topic is the global strategy. So today topic is the continuation of the global strategy. So global strategy is a shorthand that covers the three areas, that is global, multinational and international strategies. So global means worldwide. Next one, multinational means country wide and international strategies రెండింటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని global strategies అంటారు. So global strategies are mainly consideration to the LPG, liberalizations, privatizations, globalizations. So these three strategies are influenced to the objectives to expanding of the international oriented. So global strategies ante entante global oriented ga multinationals ga internationals ga strategies ni expanding cheskoni particular objectives ni kaani goals ni kaani reach cheyadanne global strategies ante.
So coming to the concept of global strategies these are the seven concepts of the global strategic management. So coming to the first one is the mixed set of economics. So global strategies is a request to them companies operating in a mixed economy to designing of the business strategies. This encompasses to the all of them. So mixed set of economies means in a global strategic management is a consideration to the mixed economy. Like mixed economy is oriented. There are the number of companies involved into developing of the business of strategies. So in this mixed economy is a developing of the total business of organizations in a mixed oriented business of strategies lo mixed economies of a set of mixed economies ni include cheskoni వరల్డ్ వైడ్ గా కూడా డెవలప్మెంట్ చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్ యొక్క స్ట్రాటజీస్ ని ఎక్స్టాండింగ్ చేసుకునే దాన్ని మిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ ఎకనామీస్ అని. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ డివైడ్స్ టాలెంట్ పూల్. So in this corporate is a pool of talented. That means talented employees is a preferred to the business of organization. Diversified talented person, like different of the skills person, different of the talented persons is a preferred to recruited and developing of the globally employees in the global of organizations. So diverse talent pool అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ one country of employees అనే వాళ్ళు మాత్రమే రిక్రూట్ చేయకుండా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్ చేసుకొని వాళ్ళలో ఉన్న స్కిల్స్ కానీ నాలెడ్జెస్ కానీ టాలెంట్ కానీ అలాగే వాళ్ళలో ఉన్న ఎంతూసియాజం కానీ వాటన్నిటిని ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని గ్లోబల్ గా బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్టాండింగ్ చేసుకొని లైక్ వేరియస్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ like American countries, foreign countries, China. So ఇలాగ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా రిక్రూటింగ్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఆ టాలెంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఎక్స్టాండింగ్ చేసుకునే దాన్ని డైవర్స్ టాలెంట్ పూల్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బిగ్గర్ అండ్ బెటర్ కాంపిటేటర్స్. సో బిగ్గర్ అండ్ బెటర్ కాంపిటేటర్ మీన్స్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి మెయిన్ గా దేర్ ఆర్ ద గ్లోబలైజేషన్ ఓపెన్ మార్కెట్ కార్నర్స్ అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ఏ మోర్ దెన్ ఆఫ్ ద థ్రెట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎందుకంటే బిగ్గర్ అండ్ బెటర్ కాంపిటేటర్స్ అంటే గ్లోబలైజ్డ్ వైజ్ గా అంటే టోటల్ గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఓరియంటెడ్ గా ఎక్స్టాండింగ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో మెనీ కంట్రీస్ నుంచి థ్రెట్స్ అనేవి ఉంటాయి, కాంపిటీషన్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతుంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఏరియా. సో ఇలాంటి ఓపెన్ మార్కెట్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెట్స్ అనేవి అరైజ్ అయినప్పుడు వాటన్నిటిని కూడా మినిమైజ్ చేసుకుంటూ బెటర్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ టెక్నాలజీ అండ్ digitization wave. So nowadays it is a technology and a digitations of a impacted to the world overall. Because of that, it is a technological advancement of technological and the digitalization of the market to be attracted to the customer's point of view. Like online of marketing oriented or online purchasing of the particular products and services. So these are the digital and updated of advancement of technology they use it to extend into the world wise. So technology and digitization wave అంటే ఏంటంటే nowadays అంతా కూడా updated of and advance of technology గా డిజిటల్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ ద్వారా బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ని ఎక్స్టాండింగ్ చేసేదాన్ని టెక్నాలజీ అండ్ డిజిటేషన్స్ వేవ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ స్టైల్. Integrating the management style means it is a different countries and leaders have a different management styles. So globalizations of the business of organizations, there are the different kinds of the organizations are having. So these are also having a different of the countries of the management styles, management leaders. So they're getting to the best market leader. So integrating the management styles and ఏంటంటే different of the organizations లో different countries అనేవి ఉన్నప్పుడు ఏ కంట్రీస్ ఓరియంటెడ్ గా వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ స్టైల్స్ అనేది గెట్ చేసుకుంటారు. సో ఎందుకు ఈ డిఫరెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టైల్స్ ఉందంటే బికాస్ ఆఫ్
ఆర్గనైజేషన్ అనేది గ్లోబలైజ్డ్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో గ్లోబలైజ్డ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏ ఏ ఏ కంట్రీస్ ఓరియంటెడ్ గా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టైల్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ ఎఫిషియన్సీస్. సో ప్రాసెస్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ centralized without clarity of the other work at the local levels or not. So process efficiency means they worked into the centralized. So decentralization of working కాకుండా centralization of the working అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది గ్లోబల్ వైజ్ గా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి సెంట్రలైజ్డ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. అంటే డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ సెంట్రలైజ్డ్ పర్సన్స్ ద్వారా సిఇఓస్ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ద్వారా వాళ్ళ సెంట్రలైజ్డ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ గా అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇది గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేది గ్లోబల్ గా ఎక్స్టాండింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మోస్ట్లీ దీనికి సెంట్రలైజ్డ్ ఓన్లీ కంట్రీస్ ఆఫ్ సిఇఓస్ కానీ ఆ కంట్రీస్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ తో మాత్రం మీటింగ్ గ్యాదర్ చేయి వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటెడ్ గా కానీ లేదా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ కల్చర్స్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ సెంట్రలైజ్డ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఏ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్. సో ఇన్ దిస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈస్ ఏ ఓవరాల్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్. సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ ఏ ఆపర్చునిటీస్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఇంక్రీజెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అంటే గ్లోబలైజ్డ్ గా మోర్ దాన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి గెట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలన్నా హై ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా కాస్టెస్ అనేది ఎక్స్పాండింగ్ అవడం వల్ల బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కి సమ్ థ్రెడ్స్ అనేవి అరేజ్ అవుతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ ఆఫ్ హై ఎక్విప్మెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని దాని ద్వారా ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేయాలనే ఇట్ ఈస్ ఏ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. సో టుడే క్లాస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. సో స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ లో మెయిన్ గా 6 టైప్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. సో స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే చూసన్ స్ట్రాటజీస్. So chosen strategies की implementation के relationship में strategy implementation process. There are the mainly 6 steps. That is first one is a building an organization which is the ability to execute the strategy. So totally it is implemented to the practical manner and employees is also having a high responsibility to teaching of the particular గోల్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ లోకి వచ్చేపాటికి స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు యాక్షన్ అండ్ ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కాబట్టి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ కి మోర్ దాన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ స్కిల్స్ ఉండి ఇండివిజువల్స్ గా అలాగే గ్రూప్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ సపోర్ట్ టు బడ్జెట్. బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో స్ట్రాటజిక్ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు there are the budget is relevant for the strategy, the taking to the decisions and also assets, strategic planning, amenities. So all these are involved to the support to budget. So business of organization లో బెస్ట్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దానికి రిలవెంట్ గా బడ్జెట్ అనేది కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వడం కానీ వీటన్నిటిని కూడా కన్సిడరేషన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. సో ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీస్ లో ఇంటర్నల్ వర్కింగ్ అనేది బాగా చేయాలి కాబట్టి సో ఆటోమేటికల్ గా వాళ్ళ ద్వారా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్కింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓరియంటెడ్ గా జరగాలి. లైక్ ఇన్వెంటరీ కానీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కానీ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ కస్టమర్ సర్వీస్ సాటిస్ఫాక్షన్స్ కానీ మెయిన్ మేనేజర్స్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ all these are the progressing for the strategies అన్నమాట. సో ఇంటర్నల్ గా ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్. సో ఎంప్లాయీస్ ప్రొవైడింగ్ టు ద మోటివేషన్స్ లైక్ రివార్డ్స్, ఇన్సెంటివ్స్, కంట్రోల్స్, ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద రివార్డ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్. సో వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి.
Next to corporate culture, business of organization, corporate cultures అనేవి include చేయడం వల్ల training, recruitment, reconstruction, remodeling of designing అనేది జరుగుతుంది. Next last point is a exercising strategic leadership. Exercising strategic leadership is the leader is a strong leadership skills is a providing to the best purposes to influence it to the all the employees. సో స్ట్రాంగ్ లీడర్ పర్సన్ తనకున్న స్కిల్స్ ద్వారా రిమైనింగ్ మెంబర్స్ అందరికి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుంటూ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ గ్లోబల్ స్ట్రాటజీస్. సో గ్లోబల్ స్ట్రాటజీస్ అనేది మెయిన్ గా 3 స్ట్రాటజీస్ ని కవర్ చేస్తుంది. ఇదర్ గ్లోబల్, మల్టీనేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్ట్రాటజీస్ ని కవర్ చేసుకుంటూ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని చేసేదాన్ని గ్లోబల్ స్ట్రాటజీస్ అన్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద 7 కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటంటే సోషల్ ఎకానమీ అండ్ సోషల్ ఎకానమీని అండ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీని కలిసి మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటారు. సో మిక్స్డ్ ఎకానమీస్ లో వచ్చేప్పటికి బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కార్పొరేట్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ సోషల్ ఎకానమీ రెండింటిని కూడా కన్సిడరేషన్ చేసేదాన్ని మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటారు. నెక్స్ట్ డైవర్స్ టాలెంట్ పూల్. సో టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్ ఆర్ ద పర్సన్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ని టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ ని ప్రిఫర్ చేసుకొని ఎంప్లాయీస్ యొక్క గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ బిగ్గర్ అండ్ బెటర్ కాంపిటేటర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ కాబట్టి బిగ్గర్ అండ్ బెటర్ కాంపిటేటర్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటారు. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ డిజిటలైజేషన్. సో అప్డేటెడ్ ఆఫ్ అండ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ ని డిజిటల్ మార్కెట్ ని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. వరల్డ్ వైడ్ గా ఇంపాక్టింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ స్టైల్స్. సో డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ స్టైల్స్ అనేవి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ వన్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ స్టైల్స్. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎఫిషియన్సీ. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ టు ద సెంట్రలైజ్డ్. సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ అనేది ఎఫిషియన్సీ అనేది సెంట్రలైజ్డ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది జరుగుతుంది. లాస్ట్ వన్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ. సో కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఇంక్రీజెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ టు ద గ్లోబలైజ్డ్ ఆఫ్ ద market. So this is the today topic for the strategy implementation process and global strategic management and concept of strategic management. So today topic is completed.